إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамыңыздарга жакшы, бийик даражалуу соопторду жазган болсун. Ал-хадис ал-хади ашар. 11-чи хадис. Имам ан-Навави рахимахулла мына ошол Имам ан-Навави рахимахулланын 40 хадис китебинен мына 11-чи хадиске келип токтогонбуз. Иншаалла бүгүн 11-ci жана 12-ci жана 13-cü hadislerdi düşündürmelerini, manilerini okup çıkkanга hareket жасайбыз. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammedin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve rayhanatihi radiyallahu anhuma قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Abu Muhammed Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhuma, Hasan radıyallahu anhu bul Hasan Hüseyin bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nevreleri. Ali radıyallahu anhu jana Hasan radıyallahu anhudan buna Allah Taala razı bolgon bolsun. Allah'tın elçisinin neveresi jana anın jipar jıttуу rayhanday süymөнчүгү deyt. Hasan radıyallahu anhu bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neveresi jana rayhanday bolgon süymөнчүгү. Men Allah'tın elçisinden sallallahu aleyhi ve sellem'den bul sözdü jattap kalganmын deyt Hasan radıyallahu anhu. Jattagan sözü seni şeklendirgen nerseni taştagında şeklendirбей turgan nerseni algın deyt. Seni күмөнгө сала турган нерсени таштагында күмөнсүзүнө өткүн деген. Seni şeklendirgen nerseni таштагын, şeklendirбей турган нерсени алгын. Tirmizi жана Насаи рахимахумуллахлар риwayat кылган хадис. İmam Tirmizi бул хадисти Hasan hadis деп айткан экен. Бул хадисти риwayat кылган сахаба Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнөн Hasan radıyallahu anhu. Fatime enebиздин баласы. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına Hasan menen Hüseyin'di ayabay жақшы көргөн. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul Hasan Hüseyin tuuralı bulardı beyiştin jigitleri, beyiştin mırzaları dep kabar bergen eken. Ekөө hadiste kelgендей mına düynөнүн rayhanı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di mına kızının neveresi, kızdın balasını Arap dilinde Sibton deyt. Sibton balasını Hafidun deyt. Rayhan bul jittуу bir ösümdük. Barыңыздарга белгилүү болгондой эле rayhan муну жакшы билесиздер. Адамдар жипар жытыны жакшы көрүшөт. Жүрөккө жагымдуу жакшы bir жыты бар. Адамды өзүнө тарткан жакшы bir жыты бар. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям innahuma rayhanatay min ad-dunya. Yani al-Hasan wal-Husayn. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına Hasan menen Hüseyin düynөнүн rayhanı dep ayткан экен. Ahlu sunna wal jamaa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din үй бүлөсүнү жакшы билиш керек.
Анын үй бүлөсүн жакшы көрүү керек. Алар тууралуу сөз болгондо дагы мына чектен чыкпоо керек. Эми аларды дагы шарият көрсөтүп койгон даражаларынан жогору көтөрбөө керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына үй бүлөсүнө киргендер булар Али радиаллаху анху, жана Фатима радиаллаху анха, жана Хасан, Хусейн, жана пайгамбарыбыздын балдары Абдулла жана Ибрахим. Булардын баарысы ахлул бейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө таандык. Буларды биз жакшы көрүшүбүз керек. Мына Хасан радиаллаху анху мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мына бир сөздү жаттап калганмын дейт. Да ма ярибука иля ма ла ярибук. Сени шектендирген нерсени таштагында шектендирбей турган нерсени ал деген экен. Бул киши жаш сахабалардан, жашы кичине болгон сахабалардын катарына кирет. Мына бул хадисте шектенүүлөрдү ташта. Бул күмөн, бул шектенүү, бул жүрөктө болот. Мына ушул жүрөктү тынчсыздандырган нерсе ушул. Мына ошондуктан киши күмөндүү иштерди таштоосу керек. Мына ошондуктан жүрөктү мындайча айтканда тынчтандырган нерсени кабыл алуу керек. Мына буга чейинки хадисте айтып өттүк. Саман иттаqa шубухат фaqad истабра ли диниhi ва ардиhi. Кимде-ким күмөндүү иштерден өзүн сактаса, чындыгында ал динин жана намысын сактап калыптыр дейт. Ва ман вaqa'a fi шубухат вaqa'a fil харам. Кимде-ким күмөндүү иштерге түшө турган болсо, ал харамга түштү. Мына ошондуктан инсан баласы колунан келишинче күмөндүү иштерден алыс болуш керек. Мына ошондуктан шайтан инсан баласынын жүрөгүнө дайыма күмөн нерсени салганга аракет жасайт. Мына ошондуктан күмөнгө батып кеткен инсан акыры барып харам нерселерди жасап, ал эч бир ошол харам нерседен чыга албай калат. Ибн Умар радиаллаху анху айткан экен: "Ла яблугул абду хакыйкатат тaqwa хатта яда'a ма хака фи садрихи." Мына айткан экен, пенде жүрөктөгү аз гана болгон күмөндү таштамайынча ал такванын акыйкатына жетпейт деген экен. Пенде жүрөктөгү аз гана болгон күмөндү таштамайынча ал такванын акыйкатына жетпейт деген экен. Киши күмөндү болгон нерсени таштап күмөнсүзүн ала берсе, ал инсанга таква болуу жеңил болуп калат. Мына ошондуктан бизди таквалуулуктан тоскон эң биринчи нерсе бул күмөн. Мына ошондуктан Хасан ибн Али ал-Хасан айткан экен: "Ма раайту ахвана минал вара'a да' ма юрибука ма ла ярибук." Мен таквадан башка жеңил нерсени көрбөдүм деген экен бул киши. Таква эмне десе, күмөндү болгон нерсени таштап күмөнсүзүнө өт деген экен. Эми таква болуу жеңил, бул баарын эле бериле бербейт бул нерсе. Ибн Раджаб рахимахулла бул Хасан ибн Аби ал-Хасан сыяктуу адамдарга айтты бул сөздү. Напсисин жакшылыкка үйрөтүп, жамандыктан тыйып, мына ушуга үйрөткөн адам үчүн бул таква болуу жеңил болуп калат. Таква деген бул Аллах Тааладан коркуу. Ал эми напсини ээрчиген адам таква болуусу өтө кыйын. Мына Суфьян Саури рахимахулла айткан экен: "Ма хака фи нафсика фатарку." Напсиңе күмөндү болгон нерсени ташта деген экен. Ошондон кийин аманда болосуң, тынчтыкта болосуң. Абу Бакр радиаллаху анху ал кишиге кулдарынын бири бир тамак алып келет. Анан ошол тамакты жегенден кийин Абу Бакр радиаллаху анху бул кайдан бул тамак десе, жанагы кызматчысы ошол кулу бул жахилдик убакытта сыйкырлык менен алектенип жүрөт болчумун. Анан ошонун бирөөгө сыйкыр жасаганмын, ошонун акысыны эми азыр берди деди. Мына ошол акысына мен сизге тамак даярдап келдим деди. Абу Бакр радиаллаху анху оозуна колун салып жанагы тамак жеген тамакты кусуп жиберген экен. Мына сахабалар мына ушундай таквалуулукка жетүү үчүн ушундай аракет жасашкан. Эми мындай насааттар өтө көп. Дүйнөгө батып кеткен инсандар кайсы жолго баспасын күмөндүү иштерге жолуга берет. Күмөн мурдагы адамдарда деле, сахабалардын доорунда деле болгон. Бирок алар бул хадистерге амал кылуу менен күмөндөрдөн кутулушкан. Эми кебирлерге айтсаң, кой бул күмөндүү ишти ташта десе, мурдагыларда бул күмөндүү иштерди ташташкан десең, жок, алардын өмүр жашоосу биздин жашоодон айырма бар дейт. Кой эми бул күмөндүү ишти ташта десең, жок, мурдагылардагы бул күмөндүү иштерден алыс болгон десең, жок, алардын жашоосу менен биздин жашоодо айырма бар дейт. Эми алардын жашоосу биздин жашоолорго караганда аябай оор болгон. Өтө кыйын болгон.
Salamat ibn ad-Dinar ibn Hazim at-Tammar rahimahullah айтат, біздің күнімізде, біздің заманымызда, ошол киши өзүнүн заманын айтып атат, диндин да, дүйнөнүн да абалы оор болду дейт. Salamat ibn ad-Dinar ibn Hazim at-Tammar rahimahullah айтат, біздің күнімізде, біздің заманымызда диндин да, дүйнөнүн да абалы оор болду. Бул эмне дегениңиз деп сураганда айтат, динге келе турган болсок, дин амалдарында бир да жардамчы табуу кыйын болду дейт. Таухидти кабыл алып, Аллахтын бирлигини кабыл алып, таухидти кабыл алып, аны менен жашап, адамдарга таухидти айтып жашаган, өмүрүнү таухидтин негизинде өткөргөн адамды табуу кыйын. Мына ушул эң биринчи жардам, мына ушул. Жардам десе кээ бирөөлөр дүйнө жардамын ойлоп калуулары мүмкүн. 5-10 теңгени түшүнүүлөрү мүмкүн. Жардамдын эң негизгиси адам биринчи өзүн оңдоосу керек экен. Динге болгон эң биринчи жардам бул инсан баласы эгер өзүн оңдой турган болсо, мына ушул динге болгон жардам дейт. А бизде азыркы кезде динге болгон жардам десе теңгени же бир акчаны түшүнүп калганбыз. Эми бул киши айтат, динге болгон эң негизги жардам ар бир инсан өзүн оңдосо, мына ушул динге болгон жардамы дейт. Динге жардам бул эң биринчи инсан өзү жакшы болуусу керек. Дүйнөгө келсек, дүйнөнү издейин деп колуңду созо турган болсоң дейт, бир бузук адамдын сенден мурун колуп созуп койгондугун көрөсүң дейт ошол нерсеге. Адал нерсе жасайын десең, сөзсүз алдыңдан бузук нерселер жолугат дейт. Мындай нерселер биздин күндө деле эмес, алардын убагында да болгон экен туугандар. Фитналар болгон алардын доорунда дагы. Да ма ярибука ила ма ла ярибук. Сени шектендирген нерсени таштап, шектендирбей турган нерсени ал дейт. Дүйнөнүн аз бир нерсеси акыреттин көп нерсесинен тосуп коет. Дүйнөнүн аз гана нерсесин деп, инсан баласы акыреттин көп нерсесинен калып кетиши мүмкүн. Башка бир осуятында айтат экен, эки нерсе бар, ага амал кылсаң, дүйнө акырет жакшылыгына жетесиң. Кыскача айтайын, Ибн Уяйна Саламат ибн Хазимге ал эмне дейт? Ал кайсы нерсени жакшы көрө турган болсоң, напсиңди ошол нерсеге мажбурлайсың дейт. Мына ошол эмне дейт? Кайсы нерсени жакшы көрө турган болсоң, напсиңди ошол нерсеге мажбурлайсың дейт. Кайсы бир нерсени Аллах жаман көрсө, сен аны ошол нерсени аны таштайсың дейт. Эгер аны напсиң жакшы көрсө дейт. Мындайча айтканда, Аллах жакшы көргөн нерсеге напсиңди мажбурлайсың деген. Жана ошондой эле Аллах жаман көргөн нерседен, ошол нерседен напсиңди кайтарып, ошол нерседен напсиңди тыйып, ошол напсиңди мажбурлайсың ошол нерседен тыйылыш үчүн. Эми ал дегени жакшылык болсо, жаса, күмөндүү иш болсо, андан алыс бол деген. Сулайман ад-Дарани рахимахулла айтат, амалдардын эң жакшысы напсиге жага турган нерсеге каршы болуу дейт. Амалдардын эң жакшысы напсиге жага турган нерсеге каршы болуу. Напсиге эмне жагат? Күнөөлөр жагат. Напсиге эмне жагат? Эрте менен бамдатка турбай уктоо жагат. Күн чыкканга чейин. Напсиге эмне жагат? Арам тамактар менен тамактануу жагат. Мына ошондуктан напсиге жага турган нерсеге каршы туруу бул жакшы амал экен. Эми мына ошондуктан бул күмөндүү иштер напсиге жагат. Ошондуктан напси жакшылыкка жол бербей тосо берет. Мына ошондуктан шайтан инсан баласын адаштырыш үчүн эң биринчи мына ушундай күмөндүү нерселерди пайдаланат. Андан кийин инсан баласы күмөнгө түшүп кеткенден кийин ошол бузук нерсени, ошол күнөөнү өзү жасап койгондугун билбей калат. Ошондуктан илимсиздиктен жакшылыкты жамандык, жамандыкты жакшылыкты билип калат. Мына хадисте келет: "Фа инна сидqa tumanina wa inna al-kadhiba riba." Чынчылдык бейпилдик дейт. Чын сүйлөө, чынчылдык, бейпилдик, тынчтык, жалган бул күмөн дейт. Мына ошондуктан күмөндүү нерседен инсан баласы эч качан тынчтык таппайт. Рабия ибн Хираш рахимахулла убагында Хаджаж ибн Юсуф бул мына падышалардан болгон, өтө бир чектен ашкан падышалардан болгон Хаджаж ибн Юсуф Рабия ибн Хираштын балдарын Хаджаж издетет. Колго түшүрүү үчүн. Рабия ибн Хираш мына ушунун балдарыны Хаджаж ибн Юсуф чектен чыккан өтө каттуу падыша болгон. Бул киши ушул Рабия ибн Хираштын балдарын колго түшүрүү үчүн аскер жиберип издетет.
Анан ошондо издеп жүрүшкөндө бир киши айтат, балдары керек болсо анын атасынан сурагыла дейт. Анткени ал жалган сүйлөбөй турган адам дейт жанагы киши. Эми жашоодо жалган сүйлөбөй турган адам өтө аз болот. Өтө аз болот. Ал балдарын кандай экенин жакшы билет дейт. Андан барып сурагыла, ал балдарын кайда жашырынып жаткандыгын айтып берет. Издеген адамдар келип балдарын кайда дейт. Үйүн каккылап келип балдарын кайда дейт. Балдарым үйдө дейт. Жалган айтпа дейт. Балдарым үйдө дейт. Мына ушундай пенделерге чындыкты сүйлөөгө оңой кылып койгон экен. Мына жумуштун акыры вала акибату лил муттакин, жумуштун акыры акыбет таквалардын жеңиши менен бүтөт барбир. Рабия ибн Хираш мол хадисти билген. Фа инна сидқа яхди илал бирри ва иннал бирри яхди илал джанна ва ма язалу ар-раджулу яслуqu ва ятахарра сидқа хатта юктабу индаллахи сиддиқан. Чынчылдык жакшылыкка алып барат, жакшылык бейишке алып барат. Инсан чындыкты кармап ага аракет жасай берген сайын акыры Аллахтын астында сиддыктардан, чынчылдардан болуп жазылат. Мына фа иннал кадиба яхди илал фужур ва иннал фужура яхди илан нар ва ма язалу ар-раджулу якзибу ва ятахарра ал-кадиба хатта юктабу индаллахи каззабан. Жалганчылык бул бузукулукка алып барат. Бузукулук болсо тозокко алып барат дейт. Жалган сүйлөп аракет кылып, жалган сүйлөй берген адам акыр акыбетте мына Аллахтын астында жалганчы болуп жазылат дейт. Анан бул хадисти билген Рабия ибн Хираш рахимахулла балдарын мына хаджажга, мына аскерлерине кармап бергенден кийин мына ушул жалган сүйлөбөгөн, мына ушул кишинин чынчылдыгына карап туруп Хаджаж ибн Юсуф мына Рабия ибн Хираштын балдарыны кечирип жиберген экен, коюп жиберген экен. Анткени Хаджаж ибн Юсуфтун алдына кирген адам эч качан тирүү чыккан эмес. Мына ушул кишинин мына ушул чынчылдык сыпатын көрүп, мына ушул залым падыша дагы жанагыны кечирип жиберген экен. Мына ушул кыйынчылыкта дагы, башка кыйынчылык түшүп турган убакытта дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр келет, жалган сүйлөп коюш. Бирок мындай инсандар такваларга жарашпайт, таквалардын мойнуна кылыч кадап турса дагы алар чындыкты айта берет барбыр. Бул мындай сыпат баарын эле бериле бербейт экен туугандар. Бул мына ушул 11-хадистин кыскача мааниси.